प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच सब नूं जय मसीह दी। ਅੱਜ मैं तुहाडे नाल गल करना चाहुंदी हाँ कि साडे मैरिज का जो रिश्ता है साडी जिंदगी दे विच क्यों जरूरी आ और पति पत्नी दे रिश्ता जिहड़ा आ उहदा की महत्व है साडी जिंदगी दे विच। कई बार असीं सोचदे हां कि असीं अनमैरिड हुंदे ते असीं ज़्यादा खुश हुंदे और अनमैरिड हुंदे ते असीं ज़्यादा अपनी जिंदगी जी सकदे, सानूं कोई दुख नहीं सी होना, परेशानी नहीं सी होनी। पर मैं तुहानूं सच कहनी आ कि दुख सुख जिहड़ा आ उह जिंदगी दे विच बणिया रहिंदा आ, पर जदों साडा कोई दुख सुख वंडाउण वाला हुंदा आ, कोई परसन इस तरह का साडी जिंदगी दे विच हुंदा है जिहदे नाल असीं अपना दुख सुख वंडा सकदे हां ते जिहड़ा वो दुख आ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਝੱਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जिस तरह कि प्रभु का वचन दसदा आ, असीं पढ़ते हाँ उत्पत अध्याय 2 की आयत 18 जिहदे विच लिखिया आ, फिर यहोवा परमेश्वर ने आख्या कि चंगा नहीं कि आदमी इकल्ला रहे, सो मैं उहदे लई उहदे वांगू एक सहायकन बनावांगा। और उस तो बाद प्रभु की करते ने कि आयत 21 पढ़ांगी मैं उस तो बाद जिहदे विच लिखिया आ, तां यहोवा परमेश्वर ने आदमी ते गूढ़ी नींद भेजी ते ओह सौ गया अते उसने ओह दियां पसलियां विचों एक कढ लई अते ओह दी थां मांस भर दिता। आयत 22 तां यहोवा परमेश्वर ने उस पसली तो जिहड़ी उसने आदमी विचों कड्ढी एक नारी बनाई अते ओहनूं आदमी कोल लै आया। आयत 23 तां आदमी ने आख्या कि ये हुण मेरियां हड्डियां विचों हड्डी है अते मेरे मांस विचों मांस है, सो ये इस कारण नारी अखवाएगी जो ये नर विचों कड्ढी गई है। हालेलुया। की हुंदा आ कि पत्नी की आ एक पति दे शरीर दा ही एक अंग हुंदी आ जिहड़ा की आ कुछ टाइम वो तुहाडे तो दूर हुंदी आ, पर जदों प्रभु सोचदे ने कि हाँ हुण समा आ गया आ कि तुहानूं सहायकन दित्ती जावे ते उदों मैरिज दा जिहड़ा फैसला आ तुहाडी जिंदगी दे विच आउंदा आ। और इस तरह की हुंदा आ तुहानूं मैरिज दे करके तुहाडी एक सहायकन मिल जाती है, तुहाडा दुख सुख वंडाउण वाली तुहाडी पत्नी मिल जाती आ और तुसीं उहदे नाल अपना दुख सुख वंडा सकदे हो और तुसीं ओह तुहाडे हर दुख विच तुहाडा साथ दिंदी आ क्योंकि वो तुहाडे ही अंग तो बनाई गई है। जिस तरह कि वचन दसदा आ, वचन कहंदा आ कि भाई पत्नियों अपने पतियां दे अधीन होवो और हे पतियों अपनी पत्नियां दे नाल अपने जिहा प्यार करो। पर की अज असीं अपनी पत्नियां दे नाल अपने जिहा प्यार करते हैं? हमेशा इस गल ते ही जोर दिता जाता है कि हे पत्नियों अपने पतियां दे अधीन होवो। मैं ये नहीं कहती कि तुहानूं अधीन नहीं होना चाहिए, पर मैं ये कहनी हाँ कि हम पति नूं भी चाहिए है कि अगर पत्नी तुहाडे अधीन आ, अगर तुहाडी पत्नी तुहाडे अधीन आ, तुहाडी हर गल दे अनुसार वो हर कहने दे अनुसार चलदी है, तुहाडे प्रति वफादार आ ते तुहानूं भी चाहिए है कि तुसीं उहदे प्रति वफादार होवो और तुसीं भी उहदी अगर वो तुहानूं किसी काम विच एडवाइस देना चाहुंदी तुसीं उहदी एडवाइस सुन सकदे हो। तुसीं उहदे नाल अपने जिहा अगर वो बीमार है तो तुसीं उहनूं इमोशनली सपोर्ट दे सकदे हो और उहदे प्रति वफादार रह के तुसीं अपना जोड़ा रिश्ता आ वो तुसीं अगे वधा सकदे हो। अजकल की हुंदा आ थोड़ी जी परेशानी हुंदी ते लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। अगर पत्नी को कोई गलती हो जाती है तो पति उसनूं बार बार वो गल्लां सुणाउंदा आ, अगर पत्नी को गलती हो जाती है तो पति को गलती हो जाती तो पत्नी उन्होंने बार बार सुणाउंदी आ। पर जदों असीं देखते हैं कि माता हवा ने जो शैतान के द्वारा भरमाए गए और उन्होंने वो फल खा लिया जिन्होंने खाने वास्ते प्रभु यहोवा ने मना किया सी और उस तो बाद उन्होंने खुद भी खादा और आदम नूं भी खवाया। तो जदों उहदे विच बाइबल विच भी असीं पढ़ते हैं कि आदम जी ने उन्होंने बार बार कोसिया नहीं आ कि तुसीं हाँ भी तेरी गलती दे करके इदां होया प्रभु मेरे को दूर हो गए। पर जिहड़ी एक फुल स्टोरी आ आदम और हवा दी जिहड़ी कि बाइबल दे नाल जुड़ियां होईयां किताबां ने, आदम और हवा दी फुल स्टोरी उस किताब विच दित्ती गई आ। उहदे विच भी इन्ने कष्ट और संकट आए फिर भी आदम ने की कीता अपनी पत्नी नूं एक बार भी कोसिया नहीं कि तेरी गलती दे करके अज असीं अदन दे बाग विचों कड्ढे गए हैं ते इन्नियां दुख परेशानियां दे विच असीं जूझ रहे हैं। फिर भी उन्होंने की किया एक दूसरे को मैंटली सपोर्ट दी, इमोशनली सपोर्ट दी, प्रभु अगे बार बार बेनतियां कीतियां कि प्रभु सानू माफ़ कर दो, पर एक दूसरे दे नाल लड़ाई झगड़ा नहीं किया। तुसीं सोचो अगर वो उस टाइम एक दूसरे नाल लड़ाई झगड़ा करी जाते कि हाँ तेरे करके मैं प्रभु तो दूर हो गया, तू इस तरह किया तू उस तरह किया,
ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਚੱਲੀ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਾਤਾ ਹਵਾ ਔਰ ਆਦਮ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਗਲਤੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਹੀ ਆ ਔਰ ਕੀ ਗਲਤ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਪਤਨੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਕੀ ਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਦੇ ਵੇਖਿਆ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਇਹ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜੋ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਦੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕੋ ਪਿਆਰ ਪਾ ਸਕਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਜੋ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਜੋ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਤਨੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ, ਔਰ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਔਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰਨ, ਔਰ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਕਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਸਹਾਇਕਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਹਾਇਕਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ। ਇਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਆ ਜੋ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਸਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਸਨ ਕੌਣ ਆ, ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਕੌਣ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਸਨ ਤੇ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਪਰਸਨ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਰਸਨ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਕਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਇੰਨੇ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚੇ ਰਹੋ,
ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਕਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਜਾਓ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਜਾਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਸਕੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ।